혹시 여러분에게 어떤 문제 있습니까? And what kind of problems exist for you? 혹시나 여러분이 고칠 수 없는 병에 혹시 사로잡혀 있습니까? Are you taken by a disease that you cannot solve? 오늘 우리는 중요한 이 답을 가지고 가야 되겠습니다. And we must take this important answer with us. 오늘 이 미스바 운동이 뭐냐 하는 이전에 서론에서 한 세 가지 먼저 질문을 드려야 됩니다. And before the mitzvah movement, there are three questions we need to ask in the introduction. 문제가 생기면 낙심하고 문제 속으로 들어갑니다. And at first, we don't talk about it, but when a hardship, a problem comes, we fall into despair. 원인을 알아야 된다는 겁니다. You need to know the cause. 시작에서 벌써 속아버립니다. Because from the beginning, they're already deceived. 고통의 원인을 모르니까 바알에게 가고 아스다로드에게 가고 오늘 그렇게 된 거예요. And not knowing the cause of suffering, they went to Baal and they went to Asheroth. 다 버리고 다 여호와께 돌아오라 이렇게 얘기했잖아요. And they said, get rid of all those idols, return to the Lord. 그러면 여호와께서 너희를 블레셋 손에서 건지시리라 이렇게까지 말을 했어요. And he says, even at that point, I will save you from the hands of the Philistines. 단어 몇 개 꼭 기억해야 돼요. You must remember these terms. 미스바 무슨 말이십니까? What does it mean? Mitzvah. 미스바 Mitzvah. 망대입니다. It is the partisan. 지금 망대 전쟁에 졌다 이거야. 망대 전쟁에서 이기라. They lost the partisan war. You need to win the partisan battle. 사단은 16개의 망대를 만들어 놓고 인간을 조용히 죽이고 있습니다. And Satan has created 16 partisans quietly killing man. 12가지 흑암의 망대입니다. These are the 12 partisans of darkness. 이제는 우리 속에 들어와 집을 지은 거예요. But it has come inside of us and built a house. 고린도후서 10장 4절로 요새를 만들어 버려. But in 2 Corinthians it shows that he has built a 완전히 요한복음 16장에 보니까 이 흑암이 사단이 세상 임금이요. But John 16 shows this darkness is Satan, is the king of this world. 더 웃기는 거 세상 신이요. 그걸 점치러 가는 거예요. Funny is he's the god of this world, so they 굿하는 거예요. have shamanism. 하면 할수록 어려운 거예요. That's why they face hardship. 이게 흑암망대입니다. This is the partisan of darkness. 그래서 여호와의 망대를 만들어라 이 싸움이에요. 이 전쟁이에요. That is why you must make the partisan of the Lord. This is the battle we're in. 블레셋과의 전쟁이 아니고 흑암과의 전쟁이야. It is not a battle against the Philistines, it's the battle against darkness. 애굽에서 나오는 게 문제가 아니고 흑암에서 나오는 게 중요한 거야. Coming out of Egypt isn't as important as coming out of darkness. 미스바란 자체가 망대의 뜻이에요. So mitzvah means partisan. 굉장히 중요하죠. Very important. 본론으로 들어가겠습니다. Enter into the main. 우리는 또 놓칩니다. 여기서 또 속습니다. 어떻게 해결됐죠? We lose hold and get deceived again. How was it solved? 망대가 교체된 겁니다. The partisan change. 8절 9절입니다. Verse 8 and 9. 젖 먹는 어린 양을 번제로 드렸다. They gave a whole burnt offering of a 그때 suckling 뒤에요. lamb. 흑암이 무너지는 일이 벌어졌어요. And afterwards the darkness crumbled. 이 원죄를 어떻게 해결할 것이냐? 젖 먹는 어린 양의 피로 해결됐다 이 말이에요. It is not your sin or the sin of your parents. This spiritual problem that has come down, the original sin, how do you solve it? The suckling lamb. 사단이 여러분 알아요. Satan knows you. 그렇죠? 어느 것이 가장 귀중하다고 보는지를 안다 이거예요. He knows what you consider precious. 여러분에게 이 피 언약 그리스도 언약이 있다. 절대 공격을 못합니다. He cannot attack you because he knows you 오늘 have. 미스바에서 망대를 교체해버린 거예요. The blood covenant of Christ, and today at Mizpah they changed the 성경에는 partisan. 그걸 보고 새로운 피조물이라고 해요. In the Bible it says you are a new creation. 그걸 New 보고 creation. 운명이 바뀌어버릴 때 That is what we say. We've 그렇죠. changed our destiny. 신분이 바뀌어버렸어요. Your status has changed. 권세가 Your 바뀌어버렸어요. authority has changed. 절대 속지 마세요. Never be deceived. Crumble. 그리고 어떤 응답이 왔냐? And what answers came? 에베네셀의 응답이 왔어요. Just like our elders' prayer, the blessing of Ebenezer. 에베네셀 이 말은 도움, 지금까 하나님 도우셨다. 그 도를 기념으로 세웠다. 그 뜻이에요. Ebenezer means that God has helped us till now. They have raised a memorial to it. 에베네셀의 길을 가게 만드는데 첫 번째입니다. And going on the path of the Ebenezer, number one. 창세 때부터 지금까지의 모든 속의 길인 근원적인 문제를 해결해라.
To solve the fundamental problem 겁니다. that has existed from the very beginning till now. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라. The offspring of the woman shall crush the head of the serpent. 창세기 6장 14절에 방주 안에 들어오면 살아. Genesis 6:14. If you enter the ark, you'll live. 노예됐을 때 피제사 드리러 가라. When you've been enslaved, go. 14명의 사사를 지나면서 계속 고통당해 끝내는 거예요. 그죠? Even through 14 judges, they continue to suffer, but that came to an end. 사무엘이 살아있는 동안엔 전쟁이 없었더라. It says when Samuel was alive, the war 평화가 ceased in the 있었더라. land. There was peace in the land. 두 번째입니다. Number 2. 도대체 에베네셀의 길이 뭡니까? What is the path of the Ebenezer? 이제 살릴 수 있는 실제적인 힘을 길러라. Now raise the 이 힘을 realistic 회복해라. power to save others. Raise this power. 애굽의 운명을 바꾸는 힘. It is the power that changed the destiny of Egypt. 이스라엘의 운명을 뒤바꾸는 겁니다. Change the destiny of 이 Israel. 힘을 그려야 돼요. You must have this power. 이 번제들, 피제사들과 번제들은 이 시간에 도대체 이해할 수 없잖아요. This burnt sacrifice, this blood sacrifice, you can't understand what's going on. 모든 흑암 근세는 이 언약 앞에 무릎 꿇게 되는 겁니다. All authority of darkness kneels before. 여러분이 가진 것이 없으면 하나님은 세상에 다른 것을 이용해서라도 여러분을 지키시는 겁니다. And if you don't have anything to protect yourself, God will create the things to protect. 우레를 내려서라도 악한 자를 막아주시다. And God knows they don't have the power to defeat the Philistines, so God sent down hail to defeat them. 그래서 14절에는 전쟁이 없었고 평화가 임하였더라. In verse 14, it shows there was no more war, there was peace in the land. 이 사무엘 통해서는요. 이 에베네셀의 길이 그로 끝나는 게 아니고 뭐가 준비됐습니까? Through Samuel, it doesn't end with the path of Ebenezer. What is prepared? 남아있는 큰 역사가 있습니다. There is a remaining great work. 미래입니다. Future, there is something. 다윗의 등장입니다. It is David. 이 사무엘이 다윗을 찾아갑니다. Samuel goes after to meet 뭐 David. 했겠어요? What did he do? 그동안에 있었던 하나님의 역사 얘기했겠죠. He spoke of all the works of God that had been till now. 그동안에 있었던 블레셋 얘기했겠죠. He spoke of all the hardships from the Philistines till now. 제일 중요한 거 언약궤 얘기했겠죠. Most importantly, he spoke of the Ark of the Covenant. 그렇죠. That's right. 언약궤 모실 성전 He 얘기했겠죠. spoke of the temple that will house the Ark of the Covenant. 이 다윗에게 그 언약을 주고 머리에 기름 부은 것. This covenant was given to David, and he anointed him with oil. 미스바 운동을 하겠다. We will do the Mitzvah movement. 에베네셀의 길을 가서 후대 운동을 We'll 하겠다. go on the path of Ebenezer and do the posterity movement. 이날 이후로 여호와의 신이 다윗에게 크게 감동되니라. From this day forward, the Spirit of God worked powerfully upon David. 자, 올바른 미스바 운동 놓치면 안 돼요. Don't lose hope of the correct Mitzvah movement. 이 언약을 붙잡고 평생 동안 받은 응답 두 가지가 있습니다. You know the sort of figure David became. His life long, he received two great answers. 이스라엘 나라를 지키는 1,000망대를 세워. He raised 1,000 partisans that protected Israel. 자, 결론 내리자면 뭡니까? So in conclusion, 미스바. Mitzvah. 여호와의 망대로 나를 바꾸는 것이다. Change myself into the partisan of God. 에베네셀. Ebenezer. 붙잡으세요. Take a hold of it. 나의 여정이 되게 하옵소서. May it become my journey. 언약궤 모시고 성전 짓는 게 소원이라. So his desire to build a temple for the housing of the Ark of the Covenant. 이게 우리의 이정표가 되어야 됩니다. This must become our guidepost. 오늘 망대 여정 이정표인데 우리의 망대는 미스바의 하나님의 망대가 우리에게 바뀌는 순간 역사가 나기 시작합니다. The partisan journey guidepost, when the partisan changes into the partisan of God, that's when the works begin. 세상 살리기 위하여 우리는 에베네셀의 길을 갑니다. To save the world, we go on the path of Ebenezer. 여호와의 언약궤로 전 세계 살릴 이정표를 세우는 것이다. Raise the guidepost of the Ark of the Covenant to save the world. 오늘 받는 응답, 앞으로 가정속에 받은 응답이 있습니다. 그걸 붙잡고 가야 돼요. The answers we'll receive today and the answers we'll receive in the process, take a hold of that. 미래에 받을 응답, The future answer. 그거 알고 가야 돼요. You need to know that before you go. 세계복음화였어요. World evangelization. 그게 미래에 대한 응답입니다. That is the future answer. 그 하나님의 손을 가장 정확하게 응답을 통해 이루어간 인물이 있다면 사도 바울입니다. 예, 이방을 위하여 나의 택한 그릇이다. 이방인의 사도다. 천명, 소명, 사명 이렇게 얘기할 수 있습니다.
나는 누구인가? 나는 하나님의 자녀다. 신앙생활의 시작은 발견하는 것부터 시작되지. 그리스도 안에 있는 나, 그리스도 안에 있는 나의 것, 하나님이 주신 나의 현장. 그러면 두 번째, 나는 어디에 있어야 하는가? 우리의 고백을 통한 행동은 모든 것이다 라고 표현할 만큼 중요합니다. 하나님 앞에 믿음의 고백과 믿음을 통한 하나님께 영광 돌리는 중요한 믿음의 역사가 일어나는 축복의 시간이 되시기를 바랍니다. 내가 어디에 있어야 되느냐? 말씀 성취의 현장. 저와 여러분이 발걸음이 하나님이 준비한 응답 속에 있어야 돼요. 기도응답. 하나님이 행하시는 전도 운동의 흐름 속에 있어야 되겠죠. 전 세계 교회 위기가 뭡니까? 전도가 안 되는 거예요. 그게 가장 큰 위기입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백 위에 영원한 축복이 따라와요. 그러면 저와 여러분의 인생도 이 복음이 땅 끝까지 전거되는 거기에 맞춰져 있어야 돼요. 그리스도로 사는 인생이 되어지면 낯설지가 않아요. 늘 함께 하시고 인도받던 그분이, 늘 내게 말씀하시던 그분이 육신을 가지고 오시는 거예요. 지금 이 시대는 전 세계 제자들이 함께 일어나서 땅 끝까지 복음 전거해야 될 시간표다. 대표적으로 미디어, 우리가 활용해야 되겠죠. 그래서 올해 주신 중요한 기도 제목이 영혼응답의 시작이다. 영혼전부터 감추었다가 이제는 나타나신 바 되었다. 이 시대의 복음운동을, 성경적인 전도운동의 시작, 하나님이 행하시는 전도운동의 시작, 거기에 앞선 응답을 주신 우리 교회는 건축과 영적 건축에 중요한 시간표를 주셔서 전 성도가 원내에서 하나 되도록, 올인하도록 그 시간표를 주셨습니다. 이걸 통해서 우리의 그릇을 하나님 테스트하십니다. 지금이 그때입니다. 우리는 하나님이 부르셨는데 정인되도록 부르셨어요. 지금 한국 땅에 일어난 성경적인 전도운동이 도대체 뭐냐? 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 제자는 시간표 따라 태어나는 것이다. 성경적인 20가지 전도 전략이 뭔지, 빛을 비추는 전도 캠프가 뭔지, 이것을 이해한 하나님과 통하는 전도 제자의 삶이 뭔지, 전도 캠프라는 용어를 끄집어냈는데 이게 도대체 뭔지 처음에 모르니까 메시지를 다 찾아 들었어요. 그래서 지금 노예마다 첫 번째 캠프와 두 번째 캠프를 여기에 맞춰서 진행하는데 많은 동일한 응답들이 시작되고 있어요. 이것 때문에 지금껏 훈련받으면서 핍박받으면서 달려왔기 때문에 시간표 된 거예요. 누구든지 할 수 있기 때문에 자료를 가지고 반복 캠프를 어떻게 할 것이냐, 현장을 가보면 이 내용이 이해가 되는 거예요. 사역자는 눈이 열리는 대로 응답받습니다. 사역자의 결단, 복음운동의 결론은 문화권을 바꾸는 거예요. 또 이게 금토일 시대의 핵심입니다. 저와 여러분이 하나님의 구원 역사, 복음 문화의 응답들 체험하고 우리 후대들에게 전달하고 가야 돼요. 이방인의 사도, 이방인의 충분한 수가 돌아오기까지 유대인이나 헬라인 중에 하나님께서는 구원받을 사람들을 다 준비해놨다. 하나님의 사랑을 설명하는데 이스라엘이나 이방인이나 하나님 주신 구원은 차별 없습니다. 그리스도를 보내서 우리 대신 죽게 하심으로 하나님의 사랑이 어떻다는 걸 확정지어 버렸어요. 우리가 아무것도 모르고 하나님도 모르고 있는데, 묻지도 않고 바라보지도 않는데 하나님이 일방적으로 길을 열어버렸다. 종일 손을 벌리고 기다리시는 거예요. 그렇게 거스르는데도 이게 하나님 사랑입니다. 각 고을을 가서 차라리 이스라엘의 잃어버린 양에게로 먼저 가라. 복음은 흘러가는데 안 받으니까
어디로 흘러갑니까? 이방인으로 향하여. 그래서 본격적인 이방인 선교가 시작되죠. 하나님께 속한 게 아니고 영적으로 마귀의 자녀로 속해 있는 거예요. 그게 돌감람나무에 붙는 인생입니다. 그런데 하나님이 참 감람나무가 되시죠. 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. 하나님이 선택을 하시고 은혜로 너희를 구원하셨다. 모든 공로는 어디에 있습니까? 참 감람나무이신 하나님께 다 있는 거예요. 예수는 참 포도나무. 이런 은혜로 구원받은 하나님의 자녀, 예수 그리스도와 연합한 자. 그래서 저와 여러분의 자세, 왜? 하나님은 교만한 자를 대적하시거든. 자만을 해버리면요 사단이 기뻐해요. 그래서 자만하지 말고 교만하지 말고 겸손해라. 결론입니다. 깨어있으라. 예수님이 오셨는데 낯설다 이러면 안 돼요. 늘 함께 계시면서 인도하시던 그분이 육신을 가지고 오시는 거예요. 우리는 그리스도로 사는 인생입니다. 내가 사는 것이 아니요. 나는 십자가에 죽고 없다. 이제는 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 묵상의 힘이 있어야 돼요. 금토일 시대의 주역, 구원사역과 문화사역, 이방인의 뜰로 대표된 세 가지 뜰이 있는 교회, 올바른 전도와 선교를 놓치지 않는 중요한 응답에 주역되시길 바라고, 이것을 구체화시킨 가장 중요한 내용이 우리의 지금 건축과 영적인 건축입니다. 증거 가지고 전 세계 현장을 섬기라고, 그런 중요한 시간표가 된 줄 믿습니다. 언약의 줄을 잡고 가야 됩니다. 要抓住圣约的绳索， 그러면 여러분 앞에는 응답이 오게 됩니다. 那你们面前必定会到来应允。 세계화가 되어지고 복음화가 되어져야 세계 복음화가 돼요. 应该形成世界化，还有福音化，才能够成就世界福音化。 예수님께서 약속하신 것이 이루어지도록 언약의 줄을 놓지 마라. 为了使耶稣所应许的能够得以成就，不要放过这个 망대 여정 이정표를 讲 말씀하셨습니다. 了望楼旅程，还有里程碑， 이것이 만들어질 때까지 直到 포기하지 말아요. 直到这个建立为止，不要放弃。 그래서 낙심하지 말고 이 오직이 보일 때까지 합니다. 所以不要灰心，直到能够看见这唯独为止， 유일성 재창조 보입니다. 而且能够看见唯一性，还有再创造。 이것 가지고 237 선교해라. 应该靠着这个做237的宣 우리 教。 청년들은 절대 속지 마시고 언약 잡고 이 응답부터 받아라. 我们请你们绝对不要被欺骗，要持定圣约，先蒙这些应许。 기도는 시공간 초월입니다. 祷告是超越 그렇죠 时空，对吧？ 이때부터 전도 선교를 알게 从 됩니다. 这个时候起能够明白传道和宣教， 237 5천 종족이 소통되는 겁니다. 是237还有5000种都能够沟通。 하나님이 여러분의 업을 전무후무하게 만듭니다. 神会使你们的业成为空前万举， 이때까지는 다른 거 하지 말고 이 줄을 잡고 가라. 直到这个成就应允到来为止，不要做别的，要持定这个圣约。 가장 시급한 거 복음화 운동이 일어나도록. 最紧迫的就是为了能够兴起福音化运动， 복음화가 먼저 일어나야 应 돼요. 该兴起福音化。 이 말이 무슨 말입니까? 这句话是什么意思呢？ 그리스도가 4등 1장 1절이죠. 내 속에 나의 망대가 되는 겁니다. 所以这1章1节，让基督在我里面能够成为我的望楼。 이거는 망대 여정 이정도 늘 있지만은 그리스도께서 내 안에 망대가 되는 虽 것입니다. 然望楼旅程和里程碑是常有的，但是这个第一个是基督在我里面做我的 이때부터 望楼。 응답이 성취됩니다. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다가 성취돼요. 从这个时候起，应允就会成就，女人的后裔必伤蛇的头，在圣约 양의 得到 피 成就。 바르는 날 이 해방될 것이다. 抹羊血的日子得到释放。 이사야 7장 14절 임마루의 능력 그 이름이 해방시킬 것이다. 以赛亚书7章14节，以马内利这个名字必定会释放， 성취돼요. 会得到成就。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이게 主是 성취된다니까요. 基督，是永生神的儿子，这个会得到成就。 이게 복음화가 되는 겁니다. 这就是形成福音化。 사도행 1장 8절에 使徒行传1章8节， 이 이정표가
여러분 안에 만들어지게 됩니다. 这个里程碑在你们里面能够建立起来。 이때부터 300% 응답이 와요. 这个时候开始到来300%的应允。 청년들은 이거 될 때까지 흔들리지 마세요. 今年直到这个形成为止，不要动摇。 이때부터 세계화가 일어납니다. 从这个时候起就会发生世界化， 가장 필요한 거지요. 是最需要的。 그래서 이 재앙 시대 막는 것이 삼들 시대입니다. 所以阻挡灾殃时代，这就是3个院子时代； 후대 재앙 막는 것이 금토일 시대입니다. 阻挡后代的灾殃，这就是周末3休日时代。 하나님 급하기 때문에 그래서 묵상 시대를 만들어라. 全世界只能到来灾殃，因为神觉得很紧迫，所以要开启默想要经， 이게 하나님의 목표입니다. 这就是神的目标。 하나님은 세계복음화를 멈추지 않습니다. 神不会停下世界文化， 우리 후대를 이제는 노예로 포로로 속국으로 유랑민으로 보내는 게 아니고 선교사로 파송해야 된다. 不是把我们的后代送去做奴隶、俘虏、附庸国还有流浪们，而是应该派遣为宣教士。 이스라엘 나라는 강대국 속에 쌓여 있었어요. 以色列国被强国包围着， 영적인 힘 얻으면 세계복음화의 길이 되는 것이다. 如果得到了属灵的力量，会成为世界文化的道路。 세계복음화는 하나님의 뜻이기 때문에 因为 그렇습니다. 世界文化是神的旨意， 여러분 한 명 통하여 세계 허감을 막을 수 있습니다. 通过你们一个人能够阻挡世界的 그걸 黑暗， 보고 선교라고 합니다. 这叫做宣教。 여러분 통하여 현장 살아납니다. 그게 전도입니다. 没有人明白宣教，通过你们现场会火起来，那个就是。 그래서 지금부터 所以从现在起， 여러분은 기도를 가지고 여행하세요. 大家要借着祷告做旅行， 이거 여행하면 돼요. 要做777的旅行。 지금부터 기도를 가지고 현장을 여행하세요. 从现在开始，借着祷告要旅行现场， 이 전부 기도를 하는 这 겁니다. 全部都是通过祷告来做的。 기도를 가지고 한 나라, 세계를 여행하는 겁니다. 通过祷告来旅行一个国家还有世界。 마지막으로 最后一个， 여러분은 기도를 가지고 여러분을 축복할 수 있습니다. 大家可以通过祷告来祝福你们自己。 제일 중요한 거, 기도를 가지고 나를 살릴 수 있어요. 最重要是要通过祷告能够救活我自己的生命。 예수 그리스도로 구주로 영접한 사람은 하나님의 자녀예요. 接待耶稣基督为救主的人是神 그러면 的儿女。 예수 그리스도 이름으로 권세 있는 기도 할 수 있다. 那么奉耶稣基督的名可以做有权柄的祷告。 이번 주간에 이 선교 체험하는 축복의 시간표가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这周能够成为体验宣教 언약의 祝福 줄을 的 다 日， 붙입니다. 要持定圣约的绳索。 다시 我 얘기합니다. 再说一遍， 청년들은 환경 어려워도 포기하지 마라. 青年环境有困难也不要放弃， 만드세요. 要见着这些。 이미 우리 중직자들이는 와 있으니까 사용하세요. 众者身上已经来到了这个要使用。 이번 주간에 체험하는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督名祝福大家。 문제의 원인을 알린 미스바 운동. 진짜 문제의 원인을 알고 미스바를 통하여 여호와의 망대를 만들어 사탄의 16개 망대, 흑암 망대를 꺾게 하심을 감사드립니다. 어린 양의 번제, 복음의 망대를 세워 운명 신분 권세가 바뀐 새로운 피조물의 축복을 누리게 하옵소서. 미스바 운동을 통한 에베네셀의 여정 속에서 근원적인 문제를 해결하고 살릴 수 있는 힘을 기르게 하옵소서. 아직 남아있는 미래에 큰 역사를 이룰 후대 운동으로 이 시대 다윗을 기르며 나의 이정표를 남기게 하옵소서. 세계 살리는 올바른 미스바 운동을 놓치지 않게 하옵소서. 이방인의 사도, 모든 민족과 열방에
복음을 전달할 자로 나를 부르신 하나님께 감사드립니다. 바울과 같이 하나님이 주신 천명, 소명, 사명을 발견하고 그리스도 안에 있는 나, 나의 것, 나의 현장을 발견하는 삶이 되게 하옵소서. 하나님의 뜻과 언약을 믿는 믿음 안에서 나의 고백과 행동이 나오게 하시고 말씀 성취, 기도 응답, 구원 역사 속에 있는 자가 되게 하옵소서. 성경적인 전도운동, 되어지는 전도운동의 증인 되도록 하나님이 나를 부르신 줄 믿습니다. 강권적인 선택과 은혜를 통한 차별 없는 하나님의 구원을 이방인에게 전달하는 주역 되게 하옵소서. 영적으로 깨어서 그리스도로 주인 바꾸는 인생 되게 하옵소서. 세계화, 복음화, 세계복음화. 언약의 줄을 잡고 망대 여정 이정표, 오직 유일성 재창조, 기도로 시공간 초월, 237 5천 전도 선교, 전무 후무의 응답을 먼저 받게 하심을 감사드립니다. 시급하게 내 안에 그리스도 망대, 하나님 나라 여정, 오직 성령 이정표의 망대가 세워져 복음화되게 하옵소서. 이 시대 가장 필요한 셋들 시대, 금토일 시대, 묵상 시대를 통하여 재앙을 막는 세계화를 이루게 하옵소서. 미리 언약 잡고 영적인 힘을 얻어 하나님의 목표인 세계 복음화의 응답을 누리게 하옵소서. 그 기도 여행을 시작하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.